మనమంతా ఏదో ఒక సమయంలో జాతీయ రహదారి మీద ప్రయాణం చేస్తూనే ఉంటాము. అయితే టోల్ గేట్ల వద్ద మనం చెల్లించే ఫీజులు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతున్నాయన్నదే చాలామందికి తెలియదు. ముఖ్యంగా జాతీయ రహదారుల మీద రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణ అనేది చాలా అత్యంత అవసరం. అయితే దీనికి సంబంధించి నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఏం చేస్తోందనేది చాలామందికి తెలియాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది. విశాఖలో జరుగుతున్న ఈ గవర్నెన్స్ సదస్సులో నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఒక ప్రత్యేకమైన స్టాల్ ఏర్పాటు చేసింది. దీనిలో రాజ్మార్గ్ యాత్ర మొబైల్ యాప్ అనేది ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అనే మీద ఇక్కడ కొంతమంది మనకు వివరించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. అలాగే ఈ యాప్ యూజ్ చేసుకుని ఎలా లబ్ధి పొందుతున్న వాళ్ళు కూడా కొంతమంది మనకు చెప్పేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఒకసారి ఈ స్టాల్లోకి అడుగు పెడదాము. ఇక్కడ మనకి ఎన్నో విషయాలు తెలుస్తాయి. ముఖ్యంగా మనం చూడొచ్చు, ఇక్కడ ఒక డిస్ప్లే కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ముఖ్యంగా నేషనల్ హైవే అథారిటీ మొత్తం కూడా సీసీ కెమెరా కంట్రోల్లో ఏ విధంగా వస్తుంది, ప్రతినిత్యం దాన్ని ఎలా మానిటరింగ్ చేస్తారనే దాని మీద ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ పూర్తిగా వివరిస్తున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది. ముఖ్యంగా రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు వీళ్ళు తీసుకుంటున్న చర్యలు అయితే చాలా గొప్పగా ఉన్నట్లు చెప్పుకోవచ్చు. మీరు ఒకసారి చెప్పండి అసలు. సార్, ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ అబౌట్ యువర్ ఐడియా హియర్. So here we are demonstrating different technologies. So we have a Rajmarg Yatra application, which is a citizen-centric application, wherein people can avail FASTag related services. Recently, we have launched annual pass, wherein the people can use annual pass. They need not have to recharge FASTag every time. Then there is a mechanism of complaint redressal system, wherein a citizen can, over the highway, can raise a complaint, and he'll get a unique ID against that complaint. And once the complaint is resolved, it will be intimated to the public. Plus, it has other features like weather and highway information. Then we have drone analytics monitoring system, on which we have been awarded in this event. In this, we monitor our national highway both for under construction and operation maintenance. We capture drone video, and based on that, we use artificial intelligence, and then we extract the different features like potholes, cracks, progress of the highways, road safety parameters. Plus, we have data lake software, which is our internal stakeholder software, and NHI One app, wherein our all internal stakeholders are updated on all these complaints received from public or through drone. And then we have ATMS, by which we do the surveillance of the national highways. And if there are any incidents, our route vehicle and ambulance go and reaches to the public. How far it is useful to mitigating the accidents in the national highways? To quite an extent, both drone analytics helps in identifying the unauthorized median openings and other crash barriers. So it helps the engineers to rectify those problems, and ATMS helps in identifying if there are any defaulters over the highways who can be challaned to that. So with this, the road safety is being handled too. How far it is used AI technology adapting? Yeah, so in drone analytics monitoring system, we have used artificial intelligence. So we capture the image, and based on the image, we extract different features using artificial intelligence technology. సార్, రాజమార్గ్ యాత్ర మొబైల్ యాప్ని యూస్ చేసుకున్న కొంతమంది మనతో ఉన్నారు. సార్, మీరు చెప్పండి, మీ అనుభవాలు ఏంటి? మీరు యూస్ చేస్తున్నట్టు మీకు ఏమనిపిస్తుంది? సర్టిన్లీ అండి. నేను కెప్టెన్ సత్యప్రసాద్. రాజ్మార్గ్ యాప్ అంటే రియల్లీ ఇట్స్ రెవల్యూషన్. ఎందుకంటే ఆన్ అన్ యావరేజ్ వైజాగ్ టు హైదరాబాద్ వెళ్ళాలంటే టోల్ పే చేసుకుంటూ వెళ్ళినా లేదా ఫాస్టాగ్లో వెళ్ళినా 1200 రూపీస్ వన్ సైడ్ అవుతుంది. సో రాజ్మార్గ్ యాప్ 3000 రూపీస్ పర్ 200 trips. ఇట్స్ వండర్ఫుల్ అండ్ హ్యాసిల్ ఫ్రీ, మేక్ యువర్ జర్నీ కంఫర్టబుల్, ఈజీ అండ్ టెన్షన్ ఉండదు. ఒక టోల్ ప్లాజాలో 140 ఉంటుంది, మరొక టోల్ ప్లాజాలో 70 ఉంటుంది. డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. ఇంకా అవేమి ఉండవు. వారు చెప్పినట్టు యావరేజ్ 15 రూపాయలు అంతా పడుతుంది, 20 రూపాయలు మ్యాక్సిమం. సో ఇది గ్రీన్ ఫీల్డ్, ఈజ్ ఇట్ అప్లికబుల్ టు గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవే ఆల్సో? యా, ఓన్లీ యాజ్ అ సిటిజన్గా, యాజ్ అ యూజర్గా మై రిక్వెస్ట్, యాజ్ అ సిటిజన్ ఐ ఫీల్ అది స్టేట్ హైవేస్ కూడా ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంటే బాగుండేది. బట్ ఇట్ ఈస్ సిన్స్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సజెస్ట్ రాజ్ మార్గ్, సో మతలబ్ నేషనల్ హైవేస్ కాబట్టి ఇది వెరీ యూస్ఫుల్ అండి. అందరూ కూడా దీన్ని ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకొని చేస్తే ఇట్ విల్ వండర్ఫుల్ అండ్ వెరీ యూస్ఫుల్ అండి. డెఫినెట్లీ అంటే అఫోర్డబుల్గా ఉందా మీకు? వెరీ అఫోర్డబుల్ ఆబ్వియస్లీ అండి. 200 trips అంటే నిన్న నేను లాస్ట్ వీక్ ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ విజయవాడ వచ్చాను. నాకు ఒక 4 ఎన్నో అయినాయి, 5
అంతే, దట్స్ ఇట్. అది నేను అదే పే చేస్తే ఐ వుడ్ హావ్ పెయిడ్ మోర్. అండ్ హైదరాబాద్ వెళ్ళి రావడానికి ఒక అప్ అండ్ డౌన్ చేస్తే 2400 ఒక సింగిల్ విజిట్లో అయిపోతుంది. అలాంటిది 3000 రూపీస్లో 200 సార్లు వెళ్ళి రావచ్చు. దట్స్ వెరీ నైస్ అండి, వండర్ఫుల్. థ్యాంక్స్ టు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. పండుగలు వస్తున్నాయంటే చాలా రద్దీ ఉంటుంది, హైదరాబాద్ నుంచి వైజాగ్ చాలా రద్దీ ఉంటుంది, రష్ ఎక్కువ ఉంటుంది నేషనల్ హైవేస్ మీద. అలాంటప్పుడు ఇది బాగా ఆబ్వియస్లీ నేను అందరూ ఇందులో ఉన్నారనుకోండి, టక్కడక్కడ వెళ్ళిపోతుంది. అలాగే చాలా ఫాస్ట్ అయింది. ఇప్పుడు ఒకప్పుడు చాలా స్లోగా ఉండేది ఐడెంటిఫికేషను, ఫాస్ట్ ట్యాగ్ రీడింగ్. ఇప్పుడు దగ్గరకు వెళ్తున్నాను, నియర్ బై వెళ్ళగానే అయిపోతున్నది. అండ్ థ్యాంక్స్ టు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ గారు. రైట్ సార్, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి సార్? మీరు స్టాల్ చూసారు కదా, వాళ్ళు చెప్పిన విన్నారు కదా, మీకు ఏమనిపిస్తుంది? Sir, my name is Dinesh. I am from Ratan Tata Innovation Hub, Visakhapatnam. యాక్చువల్లీ ఈ యాప్ గురించి చాలామందికి ఐడియా లేదు. నేను ప్రజెంట్ ఇప్పుడే ఇన్స్టాల్ చేసిన, ఐ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్ జస్ట్ నౌ. ఐఎమ్ చెకింగ్ ఫీచర్స్ చెక్ చేస్తున్నాను, బట్ ఇట్స్ అమేజింగ్. అండ్ యాక్చువల్లీ మనకి ఏఐ అనేది యూస్ చేస్తున్నారు, ప్లస్ డ్రోన్ టెక్నాలజీ కూడా యూస్ చేస్తున్నారు. సో దానివల్ల మనకి హైవే ఎలా అంటే లైక్ ఆ రోడ్ క్వాలిటీ, సార్ చెప్పినట్టు రోడ్ క్వాలిటీ ప్లస్ ఎదురుగా ఏమైనా లైక్ సమ్ యాక్సిడెంట్స్ జరిగినా దానికి ఎలా హెల్ప్ చేస్తుందని యాప్ అనేది మనకి చాలా బాగా చెప్పారు సార్. సో ఈ యాప్ వల్ల ఆ సపోర్ట్ వస్తుంది అంటే లైక్ మెనీ విల్ బి బెనిఫిటెడ్. అండ్ సార్ చెప్పిన 2021లో స్టార్ట్, జస్ట్ లైక్ ఇట్స్ బీన్ 4 years. ఐ డోంట్ నో రిగార్డింగ్ దిస్. సో పీపుల్కి ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తే ఈ యాప్ గురించి, సో దే విల్ డెఫినెట్లీ ఇన్స్టాల్ దిస్ యాప్ అండ్ ఇట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ దెమ్. సో లాంగ్ డ్రైవ్స్ వెళ్ళే వాళ్ళు చాలామంది, లైక్ వైజాగ్ టు చెన్నై, లైక్ వైజాగ్ టు హైదరాబాద్ సార్ చెప్పినట్టు, చెన్నై టు ఢిల్లీ, సమ్ విల్ గో ఫ్రమ్ సౌత్ టు నార్త్, ఈవెన్ బైక్ మీద వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా వెళ్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళకి ఈవెన్ దో దే ఆర్ నాట్ పేయింగ్ ద ఫాస్ట్ ట్యాగ్ లైక్ టోల్ ట్యాక్స్, దే విల్ నో లైక్ దేర్ ఇస్ సమ్ యాక్సిడెంట్ హ్యాపెన్, ఒక యాక్సిడెంట్ అయింది, లైక్ ఏదో ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఏఐ ద్వారా ఇస్తున్నాను అని చెప్పారు. సో ఇట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఈవెన్ 2-wheelers ఆల్సో. So that's a good app. I guess everyone should install it. So that's the information I got. సార్ మీకు చెప్పండి సార్, ఎలాంటి సంతృప్తి ఉంది మీకు? చాలా మంది వచ్చి అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ ఏంటంటే వివరిస్తున్నారు జనరల్ పబ్లిక్? నార్మల్గా రాజమార్గ యాత్ర అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాక నెంబర్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. నాట్ ఓన్లీ యాన్యువల్ పాస్ మనకి మినిమం వేగెస్ 70 రూపీస్ అబోవ్. యాన్యువల్ పాస్లో యావరేజ్ 15 రూపీస్ మాత్రమే కట్ అవుతుంది. 200 trips, which one is the earliest, that will calculate 1 year or 200 trips. Not only for that sir, any emergency service like a module sir, we are NHI is providing ambulance and crane and patrolling team free of cost. There is no charge for any patrolling team or any ambulance services, any crane services. Any incident is done unfortunately, if ambulance is required, very near toll plaza we are arranging 2 ambulances. I mean in a stretch means 50 kilometers radius, 2 ambulances, 2 patrolling team vehicles and 2 cranes. Within 15 minutes हमारा patrolling team and if required whatever required ambulance or crane, it will come and it will take up to hospitals కి వెళ్ళే వరకు we are the responsibility. ఓకే, మా అంబులెన్స్ వస్తుంది తీసుకువెళ్తుంది, అంబులెన్స్కి వెళ్ళే వరకు మా టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1033, టోల్ ఫ్రీ కంప్లీట్లీ. దే విల్ కంప్లీట్లీ మానిటర్ టిల్ హూ ఇస్ ద యూజర్, యాక్సిడెంట్ ఎవరికైతే అవుతుందో వాళ్ళు హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యే వరకు 1033 కంటిన్యూస్ కాల్ చేస్తూనే ఉంటుంది. టు ఎన్హెచ్ఐ, టు కాంట్రాక్టర్, టు కస్టమర్, ఎవరుంటే వాళ్ళు పేషెంట్తో పాటు ఎవరుంటే వాళ్ళకి మానిటర్ చేస్తూనే ఉంటుంది. నాట్ ఓన్లీ దట్ సార్, యూజర్ ఫ్రెండ్, కంప్లీట్లీ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ. యూజర్ కెన్ రైజ్ ద ఇష్యూస్ ఆల్సో. ఇప్పుడు రోడ్ ఏదైనా సమ్ స్టడ్స్ నైట్ టైం వెళ్ళేటప్పుడు రోడ్ స్టడ్స్ సరిగ్గా లేవు అనుకోండి, హీ కెన్ రైజ్ ద కంప్లైంట్. ఆర్ సమ్ పాత్ హోల్స్ అంటే గుంతలు మనం అంటాం కదా, అవి ఉన్నాయి అనుకోండి, హీ కెన్ రైజ్ ద ఎక్ మాడ్యూల్ సార్ రాజమార్గ యాత్ర యాప్లో ఇష్యూ రైజ్ ఆన్ NH. Just click on that photo and after that once raise the complaint from user, हमारा actually NHI having contractor and IE in middle sir. Contract ఎంతమంది ఈ యాప్ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నారు? 14 lakhs, yes. First day itself only 18,000. First day itself. Now it is 14 lakh, more than 14 lakhs are installed. You seen today only I think 60 people was installed. And not only Rajamarga Yatra app sir, we are introducing ATMS, already is there, Advanced Traffic Management System. Actually sir, the entire NHEI is under surveillance. Every 500 meters we are installed one PTZ camera. That PTZ camera 360 degrees. 500 meters LHS and 500 meters RHS, it is automatically recorded. ATMS control center also available at toll plaza location.
Not only PTZ, sir, we are VADSD, Vehicle Actuated Speed Display System. We are arranging at the time of slope areasలో మనం ఫాస్ట్గా వెళ్తాం వెహికల్, అది వెళ్ళకుండా ఉండడానికి వార్నింగ్, సింపుల్ వార్నింగ్ లైక్ వీఆర్ డిస్ప్లేయింగ్ హౌ మచ్ స్పీడ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. 200 మీటర్స్ ముందునే వెహికల్ క్రాస్ అవ్వక ముందునే అది చూపిస్తుంది యూజర్కి. అంటే వెహికల్ ఆగిపోయే పరిస్థితుల్లో మిగిలిన ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది అవుతుంది కదా, అలాంటప్పుడు బైపాస్ అవడానికి ఏమైనా మార్గాలు ఉన్నాయా? ఎస్ సార్, వీఆర్ మానిటరింగ్ ఫ్రమ్ ఏటీఎంఎస్ కంట్రోల్ సెంటర్ ఉంటుంది సార్ టోల్ ప్లాజా నుంచి. ఇమీడియట్గా దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టుక్స్ టు మన పెట్రోలింగ్ టీమ్ సార్. పెట్రోలింగ్ టీమ్ ఇమీడియట్ రియాక్ట్ అయ్యి అక్కడ వెళ్తుంది, ఇమీడియట్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. అంత 6 లైనింగ్ కనుక అంత ప్రాబ్లం ఉండదు సార్. ఇన్ కేస్ క్రెయిన్ కూడా అవైలబిలిటీ ఉంది కదా, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ క్రెయిన్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఏమైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్ సార్. ఇది ముఖ్యంగా రాజమార్గ్ యాత్ర అనే పేరు పెట్టారు. నిజంగా రాజమార్గం లాగే చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా NHAI దీని మీద ఒక పెద్ద ప్రయత్నం అయితే చేస్తుంది. ప్రమాదాల నివారణతో పాటు సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణానికి ఇది ఒక మంచి మార్గం వేశారని అనుకోవచ్చు. వీడియో జర్నలిస్ట్ సత్యతో మూర్తి, VBC ఆన్ టీవీ, విశాఖపట్నం.